Oo gel. Benim Adar Sulu kızım geldi bak krasavitsa. Gel kızım neye bak. Amin ya. Bu da perverdigar yaratkan Allah Teala özümüz sakta, özümüz olduğumuz Allah'ım. Amin Allahu Ekber. Gel kandaysın kızım. Den soluk kanday. Beni nevere kızım kanday acar. Den soluk kantıp kaldı. Azir sözüme düşündüren kızımız uyga girdi. Geçke göçede jüret aram girgiziniz. Oy kızım, yüge girmeye atasın mı? Atın aytıp koydu kızım. Acara. Yaşın kaçta kızım? 6'da. 6'da. Benim yan babam? Ata. Çok ata. Beni yaxşı görüyorsun değil mi? Ben de seni yaxşı görüyorum da kızım. Bilesin başanı? Ben seni yaxşı görüyorum da. Sulu kızım var, acara degen. Mesela sen yapacaksın kızım. Ok. Ne kadar şükür kızımız. Hatta otasınlar, videodan da girip otasınlar. Hem ne canlılıklar var, hem de özgörüşler var. Özgörüşü, en birinci özgörüşü uydan çıkışı mesele telefon karap, telefonda oturur da. Bir yaka gelgeni telefonda aşağı taşladı. Yanında da aşağı telefon karap. Telefon var mı? Akıllı kız da buldum neyse. Göçerden oynap söyler. Sözgö düşünчүмөс акадын барып келди деген ойноп келди кошунан карып келди магазинге азыр өзүм магазинге барып келем акча бер мага деп ушинтип Oho, özü satılıp kaldı mı? Özün barasın mı magazinde? Oy, kızım çok canımızdan ketken turbayı. Söyle gönderi. сүйлөгөндөр ошо бираз жакшы бирок эми биз түздүп атабыз да ата башка сүйлөчүмүз да мындай бер ал дегенди эле билчи ата азыр диалог кылып сүйлөшүпбүз ушинтип Bana padar kap geldin mi sen bu yerge? Oho, kızım burada Allah degen yazılardı yazıp padar tet utatta kızım. Ömrünü versen kızım. Buna benim kızım padarkaları. Allah dep yazıp buna da hudojnisa olup çoğatasını apkegen padarkalarını var kızım. Aynen. Yakşı. буларды эч ким үйрөткөн жок өзү эле ушул Özü Allah dep yazıptır da. жердин баарын терип бүтпөйүн да жерлерге коюп кете берет да бул эми жазып эле биз болсо буларды эмне жазат сиз өткөндө айттыңыз го аллах ой неме куран окуп ичкен бала сөзсүз аллахты жүрөгүнө салат дедиңиз го ошондон кийин анан мен деп түшүнөм сизге подарка кылып алып келип бербедиби Bu oşanadan ece var da bunda şey görmüşsem Allah demedi o çocuk. Allah деген жазып келdi. биз эч ким үйрөткөн жок Özü şu Allah Teala'nın emri kudreti menen biz bergen batan menen Allah dep жазууларды жазып атты. Жақшы kızım, akıllı kız bolguna, mağa gelip turguna, ben seni daim kütöm da acar sulu kaçan gelet dep kızım Amin. Allah Teala'm Perverdigar yaratkan Allah'ım uşul bata Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetlerine bergen batası olsun. Benim şu caş narifte kızım acar için bergen batan olsun. Allah Teala'm şu kızımıza imanlı sap verin, sabır takat verin, içinden soluk verin. Den solunda kesel meynetlerge, dertlerge, uğurlarga şifa, dava verin. Ömürlü ol, vaktılı ol. Geleceğin gen bolsun, telegeyin temiz bolsun, baktılığız bol. Amin. Allahu Ekber. Gelip duruna kızım. Gelen bekler kızım. саламатсыздарбы Адишова Жазгүл Канатбековна Ажаранын апасы болуп 2023-жылы Ажараны башын тарттырганда кызымды ЗПР деп диагноз коюп берди. ЗПР бул тили кечигип, акыл эси жагынан да артта калган балдарды ЗПР деп коет экен да. Андан кийин дагы бир невропатологко көрүнсөк, результатыбызды билели деп көрүнсөк, ал кагазды карап туруп ошону айтты да. Кызыңыз эпилепсияга даярданып атат. Мээсинде эпилепсияга даярданып атат деди да. Кызыңыз жакын арада эпилепсия болушу мүмкүн. Жакшылап көрүнгүлө деди. 2023-жылы ошо ортолоп калган болчу. Ошо кызымдын ошондой диагнозун эпилепсияга даярданып атат дегенди укканда мен сарсана болуп дарылар жазып берди врач. Дарылардын бир жерге зыян болсо, бир жерге мындай зыяндуу жери көп экен да, пайдасынан дагычы. Бир жерден кызымдын башына тилине пайдасын тийгизсе да зыяндуу жери аябай көп экен органдарыначы.
Анан папасы экөөбүз бергибиз келген жок, вообще бергибиз келген жок. Ошо дарыла көңүлүбүз атабыз деле айтат да бизге азырчы көңүлүңөр тарткан жактан калбагыла, көңүлүңөр тартпаса барбагыла дейт да. Анан ошо сөз мурдатан да угуп жүргөн экенмин. Ошол такыр жүрөгүм тартпай койду. Ошо дарыларды алып берген жокмун. Анан ошо таапчылыкты карап көрөйүнчү деп ошо YouTube'дан карап отурсам, аутизмди жеңдик деп бир кыз чыгыптыр ушу YouTube каналга. Анан ошону көрүп эле аябай сүйүнүп кеттим. Сүйүнүп кетип, биринчи папабызга айткан жокпуз. Мен очередке турганда айткан жокмун, чын айтсам айткан жокмун. Акырында эле очеред алып койдум 2024-төн 2024 очередке жазылайын десем, очеред 2025 экен да. 2024 майда жазылдым, 2025 майга. Анан 2025 майда келсек, ата бир аз эс алганга байланыштуу, бир аз жылып атыптыр, киши көптүгүнө байланыштуу, ошо жылып атыптыр. Бизди күз айына болуп калды да. Күз айында келдик. Күз айында ошо приемга кирдик да атагачы. Анан ата деле ошондо айтты, родовой травма деди кызымды. Анан ошо ЗПР, ошо врачтар айткан деле айтты. Анан дары иштиңерби, укол алдыңар, жанагы прививка алдыңар беле деп сурады. Ата, жок, алган жокпуз прививка десем, деп сүйүндү. Албапсыңар, жакшы. Буга башында неме болгон үчүн буга дейин прививка болбойт деди. Анан дарылардыңарбы башка жактан деди. Жок, эчтеке берген жокпуз десем, деп жакшы деп бияктан мен силерге жардам берем деди. Асмандан издегениз жерден табылгандай болуп аябай сүйүнүп жардам берем силерге, кызым, капа болбо, кайгырба, кызың жакшы болуп кетет, сүйлөп кетет, көрөсүң ушу кызыңардан кеңеш сурап каласыңар, силер кийин көрөсүңөр го деп ушинтип аябай сүйүндүрдү. Силер аябай тыкылдаган кыз болот, Ажара деп, акылдуу кыз болот деди. Биринчи сууларын берди. Сууларын бергенде сууларын ичтик. Сууларын ичип баштаганда эле биринчи кызымдыкы неме болду. Кызымдын мурду аябай агат эле. Мурду аябай тынбай агат эле. Садикте дагы тынбай салфетка же платочка көтөрүп жүрчү да. Постоянно кызым кыйналчу да, ошондон бир аз күн суктаса эле мурду агат эле. Ошо 3 термос суу берди. Ошо 3 термос суудан кийин эле кызым аябай мындай ошонусу токтоп ушинтип калды да, өзүнөн өзү жок болуп кетти да. Вообще сүйүнүп, анткени үйдө жана каплялар бар го, мурунга куйганчы, ошо каплялар үйдө толуп кеткен, аптека болупчу. Кечке эле педиатрына апара берчүбүз, мурдун кактатчубуз баягы. Ушинтип эле аябай сүйүнүп, андан да таапчылыкка аябай мындай неме болдум да, мындай ишенип, Кудайым деп аябай Кудайыма жалынып. Анткени андан мурунда аябай суранып жүрдүм да Аллахтанчы, анткени 2 жыл күттүк да очередтичи, 2024 уже күзгө кирип атпайбызбы, уже 2 жылга жакын күтүп, Кудайым ушу жол сала көр, ушу атабызга жол сала көр, Кудайым өзүңдүн буйругуң менен гана баары депчи. Ушу аябай сүйүнүп, жана Кудайыма ыраазычылыгымды айтып кайрачы. Ыраазым ушактан айыгат экенбиз. Андан дагы жанагы мурду айыккандан кийин андан дагы мындай ишеничим артылды. Анан кызымды немеге сеанска киргизди. Сеанска кирдик. Биринчи сеанста кызым телефон карап эле жата берчү. Телефондо элечи карап эле жата берчү. Эч ким менен иште эле болчу эмес, эч кимге мындай тийиштүү эле эмес, бирок телефон карап эле эч ким менен көңүл бурбай эле жата берчү. Уже биринчи сеанста чай ичип аттык, ошо чай ичип аттык, жеңил өттү, бирок чай эчтеке обострение болгон жок. Анан экинчи сеанска келгенде кызым бир аз атамы сеанс башталга чакты алдын ала дават айтат да бизгечи. Дават айтат, ошо дават айтып атканда ата күлдүрүп бирдемелерди айтып калат да. Ошо бир сөздү айтты эле, күлдүрүп айтты эле. Анан бу кызым мени карап туруп, мама, эмне күлүп атасыңар деп ушинтип калды да. Ани деп уже мындай кызыгып калыптыр кызым деп сүйүнүп койдум. Андан кийин дагы мындай дуа кылып, сеанста отурганда бир аз ыйлап неметебиз да, эми көзүбүздө жаш агса, мама эмне ыйлап атасыңар деп ушинтип мындай кызыгуулар пайда болду да экинчи курста. Анан экинчи курста ошентип жүрүп ортолоп калганда кызым бир күн эртең менен туруп, бул кышында болчу да, немеге гаражокко отурчу эле. Анан гаражокко отургузсам эле, мама, мен кыймылдап атам деди да. Анан мындай карасам, кызым титиреп, денесин бүт бар тер басып, анан оозу көп-көк болуп чыгыптыр. Коркуп кеттик, атасы экөөбүз коркуп кетип эле. Ата бирок айткан болчу, немеде обострение болот, коркпогула депчи. Биз аябай коркуп кеттик. Анан муну шалактатып көтөрүп ала эле папасы жөнөдү. Жок, биринчи жөнөдү. Биз алып кызымды алдыма отургузуп, келмелерди айтып, суусун ичирдим. Суусун ичирип бысмылар деп неметкенде бир аз эсине келгенсиди, бирок ошентсе эле шалдырап атты. Анан папасы көтөрүп алып келдик, бияка чейин көтөрүп кирди. Ата өзү эле жүгүрүп кирген бала, көтөрүп кирди папасы. Анан көтөрүп кирип мен
айтты, тиги атага айттым сразу эле келип, ата кызым кыйналып атат бүгүн деп ушинсем токтоп эле айтты, кызым азыр неме сеанс бүтсүн, түштөн кийин киргиле мага деди. Биз ата токтоо болуп неметкенден кийин коркунуч жок экен деп кызымды алып сеанста отурдум. Анан атага кирдик, киргенде эле айтты, аябай оорусуна тийиптир кызымдын, оорусу козгоптур деп. Бирок ошо андан кийин ошо экинчи курс бүтүп немеге кеттик, каникулга кеттик, каникул эс алууга кеткенде кызым жылыш аябай тез болду да. Ошондон кийин кызым аябай мындай диалог кылып көп сүйлөшпөй, көп сөзгө түшүнбөй ушинтет эле да. А мен жумшасам, мен муну менен кеңешип сүйлөсөм, мен муга диалог кылып сүйлөсөм, аябай сонун сүйлөп неметип калды. Анан арада мындай кызым жанагындай Кабанын сүрөтүн тартып, Аллах деген жазууларды неметип, жазып, бизге белек кылып берип, ушинтип эле калды да. Анан ушинтип мен сүйүнүп аттым, аларды эми ылдый түшүп калбасын деп алып терип коётум да үйгө. Ушинтип коюп папасына да айтып, папасы сага берсе мага бер, мен аны Аллах деген жазууну жерге таштабай алып коелу депчи. Ошентип жүрүп 3-курска келдик. 3-курста деле ошонусу токтогон жок. Аябай жакшы сүрөттөр тартат азыр. Анан 3-курста аябай жакшы жылыштар болду да. Анан ата 3-курста отурганда азыр айтты да, ошо баягыдай эле бизге биринчи неме кылат деп айттым го, жана талим айтып, бизге сөздөрдү айтып, билбегенибизди айтып берет да. Ошондо айтып отурганда айтты да, сөзсүз Куран ичкен бала, Куран ичине кирип ичкен бала, Куран уккан бала сөзсүз Аллахты жүрөгүнө салат деген сөздү айтканда, ошондо мен айттым, Аллахым, ушу кызым ошон үчүн Аллах деп жазып, Кабанын сүрөтүн тартып, ушундай кылып аткан турбайбы деп. Анан бул көтөрүп келип ошо бир мындай кагаздын Аллах деген жазууну атага алып келип берди. Атага алып келип бергенде ата аябай сүйүнүп, аябай мен үчүн аябай кубанычтамын деп кызым. Ошо анан аябай азыр кызым көчөдөн кирбейт. Эң биринчи немеси 3-курста болду. Эшикке мама деди, мама мен эшикке чыгып ойноп келейинчи деди. Мен телефонумду алып алайын, силер мага чаласыңар. Мана мен келе калам, паркка барып ойноп келейин деди. Биз чочуп кеттик. Жок деп анан Салима апага келип айттым. Салима апа ушундай деп атат, эшикке чыгарайын десем, жок, акырындан кылгының сразу болбойт деди. Мен анткени муну эшиктин алдына чыгарчу эмеспиз да. Эшиктин алдына чыгаргандан коркчубуз да, паркка эмес. Анан мен эшикке чыгып, кызык болду да, эшикке чыгып, телефон берген жокпуз, өзүнө эле эшикке чыгып туруп карасам, артынан кадимкидей эле балдар менен жашынып кетип карадым да. Кадимкидей эле машинадан акырын өтүп, кадимкидей эле тиги паркка барып ойноп эле келет. Азыр болсо, азыркы убакта өзү чыгып ойноп келет, кечке чейин кирбейт үйгө. Аябай жакшы. Кызымда жылыштар аябай жакшы. Оюн толук айтып түшүндүрө алат. Толук өзүнө жакпайса аларды айтат. Шүгүр жакшы, аябай жылыштар жакшы да. Анан ошо мен ошо башында айттым го, бир аутизм баланын немеси апасы отзыв берген угуп келгем да, ошондо аябай ниет кылгам да, аябай ниет кылгам да, Аллахым депчи, ушул мен да отзыв берип, мен да ушинтип сүйүнчүлөп калсам экен, ушу мени көрүп дагы менин кызымдай болуп ооруган немелер мени көрүп да ушу келсе экен ишенип депчи, ишенгиле буюрса мен деле ошо. Бирок мен башынан ишенип келгем, ошо мен ошо апалар азыр сурап атат эшикте, ишенбегендер да бар экен да, ишенбей, жок, ал ошо отзыв бергендер өзүлөрүнүн туугандары эле окшойт деп ушинткендер бар экен. Жок, мен тууган эмесмин атанын. Биз келгенде эле аталар аябай жылуу кабыл алып, өзүнүн кызындай кабыл алып, Салима апа, атам аябай ушинтип өзүлөрүнүн кызындай эле кылып алат экен. Бирок биз мындай тууган эмеспиз да. Ошентип мен да аябай ниет кылдым эле, Аллахыман сурандым эле. Дуа кылганда ар дайым суранам атамдын дуаларын, Куран аяттары менен бизге берген дары чайларын бүт бар ушулса кабыл кыла көрчү. Аллахымды аябай суранам да, чын ниетим менен суранам, үйдө отуруп да суранам. Анан аны Аллахым көпкө күттүргөн жок. Ушу күзүндө келсек, уже азыр жаз болсо бат эле результат алдык. Кудайга шүгүр. Аллахым разы болсун. Салима апама, атама өмүрлөрү узун болсун. Бизге окшогон дагы көп балдар ошолорго да жардам тийип, өмүрлөрү узун болуп, бактылуу, каарлыкты баштарынан өткөрүп. Салима апама да рахмат. Апам дагы аябай жылуу сөзүн, жылуу мээримдүү көз караштар менен карап, аябай ыраазымын. Аябай мындай
келгүзө эле келе берди кызым экөөбүз, кызым кетерде сагынам деп ушинтет. Атамды сагынам, аба атамды сагынып атам деп кызым. Ошодон ыраазымын, атама дагы эки дүйнө бактылуу болушсун. Ушу канча адамга жардам берип атат, ошолордун баарынын баталары, дуалары атамдарга тийип, атамдар көп жашасын. Ушакта дарыланып аткан агаларыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз, инилерибиз, кичинекей балдар бар. Ушу кыздын жанында отурган ошо балдардын баарына ден соолук тилейм. Баары бизге окшош отзыв берип, бизге окшош сүйүнчүлөп кетишсин баардыгы. Ошо 3-курста аяктап атабыз, суббота күнү уже бүтөт. Атабыз азыр бизге батасын бере элек, кеткиле деп дагы келебизби келбейбиз, ошо суббота күнү билинет. Бирок азыр дары чайлар бар. Ошо дары чайларын ичип бүтүп, анан дагы атабыз кандай десе ошондой кылабыз. Главное ишени ич. Кызым шоколад жебе деген. Шоколад кызым ошол жери жакшы. Шоколад вообще жебейт кызым. Шоколад жебе деген болчу, атам деп такыр жебейт. Даже конокко барсак да столдун үстүндө жайнап турса да жебейт. Диетаны главное катуу кармасаңыздар эле ошо жыйынтык болот. Анан ишеним. Анан атага келгенде, жана 2-курста аябай кыйналганда келгенде ата өзү шоколад берсе, кызым болбойт мага шоколад деди эле. Анан кызым сага болот, дуа кылып окуп койду, муну жегиниң да анан жебегиниң макулбу десе, кызым ошо алып жеди. Андан кийин жеген жок. Главное ошо сиздерге айтарым, атам эмне десе ошону кылыңыздар. Жебе десе жебеңиздер, ичпе десе ичпеңиздер. Главное анан чын жүрөгүңүздөр менен ишенип, деп болобу болбойбу деп келсеңиздер да болбойт да. Анткени биз Аллахка жалынабыз да, Аллахтан суранабыз. Ата деле көп айтат, Аллахтан сурангыла, мен эчтекем жок, мен эчтеке Курандан башка эчтекем жок деп. Аллахтан гана суранабыз, Аллах гана берет. Атам себепчи, атам чын жүрөгү менен бизге дуа кылат, ошо кабыл болот. Эгерде биз чын дилибизден ишенсек. Барыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Жайы кысы карасы, жашы токой арасы, жаны башкан бабадай, жашынакай бабады. Он комда бежиманча, сон комда бежиманча, эко биди кошуп, менде болот донманча. Атаны жакшы көрөм. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу Qirg'iz elim. Бүгүнкү күнү мен ошо сиздерге сүйүнчүлөп айта турган жакшы, мен үчүн, дарыгер үчүн жакшы жаңылыгым бар. Менин жаңылыгым төмөндөгүчө. Мага ушул 5 жашта Ажар деген жаш наристе кызды дарылоого кабыл алып келишти эле. Мындар 2-3 ай мурда болуш керек. Медициналык диагнозу ЗПР. Ошол диагноз менен кабыл алдым эле дарылоого. Мага кабыл алууга келген кезде кызыбыз ушу сүйлөп аткан сөздөргө жакшы көңүл бөлүп, маани берип жакшы түшүнө албайт экен. Анан экинчиси өзүнчө жакшы сүйлөй албайт экен. Өзү теңди курдаш балдарга кошулуп ойной да албайт экен. Үйүнөн эшикке да чыга албай тургандай экен. Жакшы сүйлөй албайт экен кыскасы. Мен ошол кызды дарылоого кабыл алып, өзүмдүн дарыларымды берип, бир курс лечение кылып дарыладым эле. Жыйынтык Кудайга шүгүр, кызыбыз өз алдынча эркин сүйлөп калыптыр. Ар бир айтып аткан сөздөргө маани берип түшүнүп калыптыр. Мурда үйүнөн чыкпай жүргөн болсо, азыр көчөдөн үйгө кирбей, өз теңди балдар кыздар менен ойноп, көңүлү ачык, настроениясы жакшы, бардык сөздөргө маани берип, сөздөрдү жаттап, мага ушул белектеп, ушу жаш 5 жашар кыз, мектепке бара элек, садиктеги кыз, алыр ушу арабча тамгалар менен Аллах деген жазууларды жазып, чоң ата сизге подарка деп мага белек кылып алып келип берип атат. Ар бир келген сайын мага чоң ата, мен сизди жакшы көрөм деп мойнумдан кучактап, бетимден өп, мен сизди жакшы көрөм чоң ата деп сүйлөп калды. Бул ушул ким ЗПР деген оорудан жабырып тартып жүргөндөр болсо алар түшүнөт. Бала сүйлөй албайт. Өзүнүн акыл эси көп нерсеге жетип маани бере албайт, сөздү түшүнбөй тургандай оору бул. Анан ушул ЗПР деген ооруга дагы бул эми биздин биринчи же акыркы пациентибиз эмес. Ушунча жылдан бери дарылап эле келатабыз. Бул менин акыркы 1 ай, 2 айдын ичиндеги болгон жаңылыгым.
Dagы bir жашынакай bir böbök kızыбызды Zıpayır orusунан darılap ayıktır aldık dep aytkım geldi. Ушул сүйүнчүм менен сизде geldi. Себеби кимдердин балдары ушундай оору менен азыр ооруп кыйналып аткан болсо, үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр, оорудан коркпоңуздар. Бул ооруну Курандын күчү менен дарыласа, эч кандай бир ден соолугуна зыян келбей шифа таап айыгат. Ошол айыкканга далил катары мен дагы ушу сиздерге үмүт болсун деген ниетте bir жаш кызымыздан бүгүн келип өзү энесинин өзүнүн ыраазычылыгын айтып, небере кызым Ажар бул да келип өзүнүн ыраазычылыгын айтып кетип атат. Мени сиздерге айтайын деген кубанычым ушул болсу. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Салам салаваттар пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Кудайга шүгүр. Ушул учурдан пайдаланып кызыбызга өз батамды берип коеюн. Аллах Таалам ушу Ажар кызыбызга чың ден соолук бериңиз, узак өмүр бериңиз, бакталай, бактуу өрөт бериңиз, өмүрлүү болсун, бактылуу болсун, илимдүү, билимдүү болсун, ата энеси менен, бир туугандары менен тынч, аман болсун. Аллахым ушу кызыбызды өзү сактап, өзү колдосун. Аллаху акбар.